renewable or non-conventional energy resource. புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் அல்லது நான் கன்வென்ஷனல் மாற்றி அமைக்க முடியாத ஆற்றல் வளங்களை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹைட்ரோ பவர். ஹைட்ரோ பவர் மீன்ஸ் நீர் மின்சக்தி. The power generated from water is termed as hydroelectricity. Hydropower is energy harnessed from running water. Hydropower is considered as one of the most economic and non-polluting source of energy. It contributes nearly 7% of global electricity production. The cost of production of electricity is relatively low, making it is competitive source of renewable energy. It is also flexible mode of power generation, as the quantity of production can either be increased or decreased very quickly, adapting to changing demand. So hydropower electricity நீர் மின்சக்தி திட்டம் one of the most economic and non-polluting. பொருளாதார ரீதியாக பார்க்கும்போது ரொம்ப லோ காஸ்ட் ஆகும். நான் பொல்யூட்டிங் மாசு அதிகமாக ஏற்படாமல் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சோர்ஸ். இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட் நைன்லி 7%. 7% குளோபல் எலக்ட்ரிசிட்டி உலக அளவில் 7% நீர் மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. தென் த காம்படிட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி. இது வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி. It is also flexible mode of power generation is the quantity of production can either the increase or decrease. சில நேரங்களில் அதிகரிக்கும், சில நேரங்களில் குறைந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. So changing the demanding. Then India is fortunate to have the large potential of hydropower potential. It is quick unevenly distributed in India. இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோபவர் நீர் மின்சக்தி திட்டம் வந்து அதிக திறன் படைத்தது, நிறைய உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய அளவில் இருக்குது. பட் அன்ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இடத்திற்கு இடம் வந்து மாறுபட்டு காணப்படும், ஒரே மாதிரியான உற்பத்தி விநியோகம் இருக்காது. Of the total hydro electricity potential of country, river of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland and Tripura account for 30.4%. The eastward flowing rivers of this peninsula of India 20.9%. The westward flowing rivers of the Western Ghats south of Tapti 10.5% and the Ganga basin excluding the potential of Nepal 11.7%. The Indus basin 16.0% and the rivers of central India 10.5%. So most of the India they produce hydroelectricity powers. They construct the dam across the rivers in India, the eastern part, western part, southern part and peninsular part. இந்த 4 part அதை பிரித்து electricity part, eastern part 30.4%, eastward பார்ட்டில் பெனின்சுலா இந்தியாவில் 20.9%, வெஸ்ட்வர்டில் சதர்ன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் 10.5%, நார்தன் பார்ட்டில் 11.5%, இந்தியாவில் சென்ட்ரல் பார்ட்டில் 10.5% வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்கிறாங்க. ஸோ த ஃபஸ்ட் electricity power station of India was established in the Darjeeling in 1897. This is one of the important one mark question. The first
hydroelectric power station in India. The next one, solar energy. The solar power is conversion of sunlight into electricity. They're directly using photovoltaic or the indirectly using the concentrated the solar power CSP, the photovoltaic system, PV lightning system. So directly receive the solar energy, then convert to the electricity power. Then solar power system, they used lens or mirror, and a tracking system to focus a large area of sunlight into the small beam. Photovoltaic convert light into electric current using the photovoltaic effect. So lens, mirror, kannadi, some of the aluminum plates, though receive the sunlight directly, நேரடியாக சன்லைட், இந்த போட்டோவயலட் பிவி லைட்டிங் சிஸ்டம், அந்த புற ஊதா கதிர்கள் நம்ம சொல்கிறோம், அதை வந்து டைரெக்டாக சூரியன்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணி அந்த எனர்ஜியை சேவ் பண்ணி கன்வெர்ட் டு த லைட் இன்டு த எலக்ட்ரிக் கரண்ட், அந்த வெளிச்சத்தை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டாக மின்சாரமாக கன்வே பண்ணி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த சோலார் எனர்ஜி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் located the New Delhi, the largest solar energy producer in India, Madhapuri from Gujarat. The most objectives of the solar thermal energy program being implemented by the Ministry of Non-Conventional Energy Source are market developments. The commercialization and utilization of heat energy require the different applications in domestic, institutional and industrial sectors. The solar power is used in the water heater, refrigerator, drying, street light, cooking, pumping, power generator, photovoltaic cells, solar parts. So those are the use for this important applications and domestic and industrial uses of the solar energy. Water heater, நம்ம தண்ணியை வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் சூடு பண்ணுறதுக்கு சோலார் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஃப்ரிட்ஜு, ட்ரையிங், தென் அல்ல ஸ்ட்ரீட் லைட்டு, தட் ஸ்ட்ரீட் லைட்டில் வந்து நம்ம சோலார் லைட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. குக்கிங், சமைக்கிறதுக்கு, பம்பிங், பவர் ஜெனரேட்டர், photovoltaic, that Sundarbans region, they used the photovoltaic lightning system insulted to the Ramakrishna mission. Okay, one of the important solar energy region in this West Bengal in the Sundarban region. Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and Madhya Pradesh are the major solar power producer in India. அதிகமா இந்தியாவில் சோலார் உற்பத்தியில் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ், குஜராத், ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா அண்டு மத்திய பிரதேஷ் போன்ற மாநிலங்களில் அதிகமான அளவு சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. அனதர் ஒன், wind energy, காற்று ஆலை மின்சாரம் சொல்லுவாங்க. This wind energy is extracted from the air flow using wind turbine. காற்றாலை காற்று அதிகமாக வீசக்கூடிய இடங்களில் விண்மில், ராட்சத காற்றாலைகளை வைத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக இந்த காற்றாலை மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இட் இஸ் த சீப் அண்ட் பொல்யூட்டட் ஃப்ரீ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. இது ரொம்பவும் சீப்பாகவும் ப்ளஸ் வந்து பொல்யூட்டஸ் ஃப்ரீ, மாசு இல்லாத ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸாக இதை சொல்கிறாங்க, ஆற்றல் வளமாக சொல்லப்படுகிறது. பவர் ஃப்ரம் wind mills are used to the pumping water and sail the propel ship. Wind power is the plentiful, renewable, widely distributed, clean and the producer non-greenhouse gas emission during the operation. இதன் மூலமாக அந்த greenhouse gases
பசுமை இல்ல வாயுக்கள் வந்து அந்த கிரீன் ஹவுஸ் காற்று மாசுபடுவது கிடையாது. காற்று அதிகமாக வீசப்படுகின்ற சுத்தமான காற்று இந்த காற்றாலை மின்சாரங்கள் உற்பத்தி செய்கின்றன. ஸோ தஸ் பிளான்ஸ் ஆக்குபைஸ் ஒன்லி லெஸ் ஸ்பேஸ். ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைந்த அளவே ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்பேஸ் வந்து. The development of wind power in India began 1986 with the first wind frame were set up in the coastal area of Gujarat. 1986 தான் முதல்ல குஜராத்தில் முதல் விண்ட் ஃப்ரேம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடுல தூத்துக்குடி with the 54 மெகா கிலோவாட் vastest wind turbines. The capacity has significantly increased the last few years. India has the fourth largest installed wind power capacity in this world. Wind power மூலமாக காற்றாலை மின்சாரம் மூலமாக மின் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடுகளில் இந்தியா உலக அளவில் 4வது இடத்தை ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க. Then the next one, biomass energy. The biomass energy may be obtained through the biodegradable material like animal dung, kitchen waste, water, high-tech, agricultural residues and city waste. பயோமாஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேஸ்டேஜ், அனிமலுடைய அந்த கழிவுகள் சொல்லுவாங்க. கிச்சன் வேஸ்ட், நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிச்சன் வேஸ்ட்டு, வாட்டர் ஹைஜினிக், தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், அக்ரிகல்ச்சர் ரெசிடியூஸ், விவசாயத்தின் மூலமாக ஒதுக்கப்படுகின்ற பொருட்கள். இதன் மூலமாக எக்ஸாம்பிள் பேக்ஸஸ், கரும்பு சக்கை, பயோமாஸ், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் திஸ் அக்ரிகல்ச்சர். சிட்டி வேஸ்ட், குப்பைகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பிரிக்கிறோம், மக்கும் குப்பைகள், மக்கா குப்பைகள். இதில் வந்து மின்சாரம் அந்த பயோமாஸ் எனர்ஜி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதுக்கு அதை பயன்படுத்துகிறாங்க. இட் ஹாஸ் க்ளீன் அண்ட் சீப் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. இந்தியா ஹேஸ் த பொட்டென்ஷியல் அபவுட் 80 கிலோவாட் gigawatt of energy from the biomass. The currently about 32% total primary energy used in India is derived from the biomass. Energy derived from the biomass is the mostly used for the domestic purpose. Domestic purpose தான் நம்மளுடைய இப்போ நம்ம வந்து எல்பிஜி கேஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த பயோகேஸை வந்து சமைக்கிறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. மோஸ்ட்லி இது வந்து டொமஸ்டிக் யூஸ் தான் பயோகேஸ். அண்டு டைடல் அண்டு வேவ் எனர்ஜி. டைடல் அண்டு வேவ், ஓதம் மற்றும் அலைகள் மூலமாக பெறக்கூடிய அந்த ஆற்றலை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி தான் டைடல் அண்டு வேவ் எனர்ஜி. தேர் ஆர் த 2 மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் ஓஷன் எனர்ஜி. இது வந்து கடலில் இருந்து பெறப்படுகின்ற மிக முக்கியமான 2 வளங்கள் சொல்லுவாங்க. தேர் ஆர் ஓஷன் டைட் அண்ட் ஓஷன் வேவ்ஸ். அதில் ஏற்படுகின்ற ஓதங்களும் அதற்கு ஏற்படுகின்ற அலைகளும். இட் இஸ் த எஸ்டிமேட் தட் இந்தியா பொசஸ் 8,000 to 9,000 megawatt of total tidal energy potential. The Gulf of Campeche is the best suit area with about 7,000 megawatt potential of the tidal energy. டைடல் ஓதத்தின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 700 மெகாவாட் மின்சாரத்தை வந்து கல்ஃப் ஆஃப் காம்பே வளைகுடாவில் பெறப்படுகிறது. திஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை தி கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச் 1000 மெகாவாட்ஸ் அண்ட் சுந்தர்பான்ஸ் ரீஜியன் 100 மெகாவாட்ஸ். அட் ப்ரெசன்ட் இயர் 900 மெகாவாட் டைடல் பவர் பிளான் ப்ரப்போஸ்ட் த செட்டப் இன் கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச் ரீஜியன். இப்போது ப்ரெசண்ட்டாக வந்து 900 மெகாவாட்ஸ் டைடல் பவரை வந்து கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச் ரீஜனில் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுற அளவுக்கு செட் பண்ணியிருக்காங்க. த வேவ் எனர்ஜி பொட்டென்ஷியல் இன் இந்தியா எஸ்டிமேட்டட் டு பி 40,000 மெகாவாட்ஸ். அலைகள் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 40,000 மெகாவாட்ஸ் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அண்ட் வேவ் எனர்ஜி பவர் பிளான் ஆஃப் 150 கிலோவாட் மேக்ஸிமம், அதிகமான அளவு 150 கிலோவாட் மேக்ஸிமம் வந்து எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுஞ்சம் நியர் திருவனந்தபுரம் இன் கேரளா ஸ்டேட். கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய விழுஞ்சம் என்ற இடத்துல தான் இந்த 150 மெகாவாட் அதிகமான அளவு கிலோவாட் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற வேவ் எனர்ஜி, அலைகள் மூலமாக பெறப்படுகின்ற அந்த எனர்ஜி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற இடத்த வந்து
இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. Another plants of this kinds has been set up the near Andaman and Nicobar Islands. அதோடு தவிர்த்து அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ்லையும் இந்த வேவ் எனர்ஜி வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், த நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி, ரினியூவபிள் ஆர் நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி, ஹைட்ரோ பவர் எனர்ஜி, நீர் இருக்கும் வரை நாம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய முடியும். இந்த சோலார் எனர்ஜி, சூரியன் இருக்கும் வரை நம்ம அந்த எனர்ஜியை வந்து பயன்படுத்த முடியும். இப்போது பொருட்கள் அழியாமல் மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தக்கூடியதான் நம்ம அந்த நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜியாக நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, தேங்க்யூ.